कहते ना अनक राज भोग वड्याई हर के नाम की कथा मन पाई। महाराज कहते उस मनुख नूं मानो अनेक राज भोग पदार्थ ते वड्याइयां मिल गईयां हन, जिस दे मन विच प्रभु दे नाम की गलबात मिठी लगी है। जिहड़ी आपां गल करदे सी भी पहिलां कर्मकांडां तो छुटकारा मिलिया जदों गुरु की गल सुननी चंगी लगन लग गई। क्योंकि मैं आप दी गल तां दसदा हुन्ना भी आप दे नाल जिहड़ी हड्ड बीती अगे कहंदे हुंदे सी, माता दादी माँ जी कहंदे हुंदे सी उहनूं कहना दादी कोई बात सुना दे। हुण तां रिवाज चक्किया गया, क्योंकि हुण मोबाइलां ते आ जिन्ने जी आ उन्ने मोबाइल आ, एक दो एक्सट्रा ही पए हुंदे ने वाधू। ठीक है जी, कोई मॉडल नवां आ गया चल छड्ड इहनूं रख ਉਹ ਲੈ ला, एक दो वाधू हुंदे आ जी हरेक घर 'ਚ। मैं ਤਾਂ देख ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, क्योंकि हुण मोबाइल सिस्टम इहो जिहा हो गया, रीलां रूलां देखदे ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ कर ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ही नहीं, ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ नहीं ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਓਪਰੇ ਥਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਚਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, मोबाइलों ते लगे आ तो पता ही नहीं, एक दूजे को जानते ही नहीं, तो बात कितों सुननी आ। असी आपदी दादी दादे तो बातां सुनते रहे हैं। दादी ने की कहना मां, दादी ने कहना पुत हड्ड बीती सुननी है कि जग बीती सुननी है। उदों नहीं सी सानूं पता हड्ड बीती दा ते जग बीती दा, हुण पता लग्या सी, आके बाद च पता लग गया सी, पुछ लिया सी, दसता सी उन्होंने भी हड्ड बीती जिहड़ी आपने आपदे नाल वापरी होवे ते जग बीती जिहड़ी जगत दे विच जग दे विच वापरी होवे वो सुनाई दी है कहानी। इस तरह ही गुरु साहब की किरपा सदका मेरे नाल जिहड़ी आप दे नाल बीती आ, मैं जरूर शब्द विचार दे नाल नाल वो गल करदा हुन्ना कि सुनने वाले नूं थोड़ा जिहा सौखा हो जांदा, सौखी समझ विच आ जांदी है गल, ते हो सकदा वाहिगुरू की किरपा नाल किसे ते इह लागू हो जाए गुरु का सिद्धांत। क्योंकि जदों मैं सतगुरां की किरपा सदका कथा सुननी शुरू करी, बंगला साहब तो कथा सुनते रहे, फिर चल दीवाना च भी जान लग गए। जानी बंगला साहब तो जो कथा सुनते सी ना, भाई सरबजीत सिंह धुंदे हुणां नूं, साहिब तेग सिंह, ज्ञानी हरनाम सिंह, भाई पंथप्रीत सिंह भी आउंदे सी, जानी थाईलैंड इंद्रजीत सिंह घग्गा जी, इंद्र सिंह घग्गा जी, सारे मैं ना देख सुने। ये सुनते सुनते जदों गुरबाणी की विचार सुनी तो मन ने मोड़ा खाधा। फिर जदों इतिहास सुनना गुरमुख प्यारियां तो ते मन बरागी हो जाना, मेरा सराहना भिज जाना, अखां चों पानी निकल निकल, मैनूं पता नहीं से लगता। 9 बजे समाप्ति होंदी सी, फिर 9 बजे समाप्ति तो बाद मैं काम ते जांदा सी। चलो सतगुरां की किरपा होई, वो कथा विचार सुनते सुनते गुरु नाल लिव लग गई, तो सारा जिहड़ा मनता मनतावां सीगियां, जिन्ने भी साडे घर विच वहम भरम सीगे सब निकल गए। सो कहण दा भाव मेरा ये आ, मैं आपदी कथा नहीं सुना रहा बई, जदों आपां गुरु की गल सुननी शुरू कर गए तो साडे गुरु नाल लिव लग जाती है, मन साडा मोड़ा खा के गुरु नाल जुड़ जाता, गुरु की बाणी पढ़नी सुननी सिख जाता। कहण दा भाव मेरा ये असल विच हड्ड बीती मैं तां सुनाई आ भी क्योंकि मेरे नाल ये वापरी आ, क्योंकि सानूं ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ भी उधर जाया, जंड ते तेल पाया जी, तुसीं अज चौंकी जाना जी, तुसीं अज चाले जाना जी, बड़ा कुछ चलदा सी। ते गुरु नूं मत्था टेकण आउंदे सी, इधर नूं तां कहिंदे नहीं सी भी जाओ गुरुद्वारे मत्था टेक आओ। आपां तां कह दिंदे बच्चों नूं भी जाओ गुरुद्वारे भाई मत्था टेक आओ, सानूं नहीं सी कहा जांदा, गुरुद्वारे नूं जाणदा ही नहीं सी कोई। ये बाले चर की गल नहीं जी, 25 साल की गल है, 25-30 साल की। चलो 30 साल की तो छूह आई हुई है, उदों पहलों की गल कर लो, 53 साल की मेरी उम्र आ, 40-45 साल की गल कर लो तुसीं। सो महाराज की किरपा सदका फिर सतगुरु ने जिहड़ी गुरबाणी की पंक्ति हुण चल रही है ना, हर के नाम की कथा मन भाई, जिस दे मन विच प्रभु दे नाम की गलबात मिठी लगी है। महाराज कहंदे उस मनुख नूं मानो कई किस्म के खाने कपड़े ते राज रंग हासिल हो गए हैं। हर के नाम की कथा मन भाई। अगले बंद च महाराज दसदे ने बहु भोजन का पर संगीत,
ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰਾਗ ਰੰਗ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਭ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਭ ਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ। ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਆਚਰਨ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਨਾਢ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ, ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਇਹ। ਫਿਰ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਬੈਠਿਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰਸੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਥਾ, ਵੀ ਅਨਹਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਊਂ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਭਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਡੀਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਟੂਨ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੱਜਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਸਦਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ। ਸੰਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਤ ਸੰਗੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ, ਦੂਜੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਸੀ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਯਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਘੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਈ, ਬਿਧ ਕੋਈ ਬਣ ਜੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹੇੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰਜਨ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੋਈ, ਮਿੱਠਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ, ਡਾਇਟ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੀਜ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹਦਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ 24 ਉਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ,
ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਾਵ ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜੂ? ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜੋਤ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਤੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਾਵ ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਭਾਵ ਜਗਤ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਭ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਨਿਕਟ ਬੁੱਝੇ ਬੁੱਝੇ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਿਵੇਂ? ਈਰਖਾ, ਦਵੈਦ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਛੱਡ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਭਾਵ ਜਗਤ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਵੀ ਹੈ। ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਆਕਾਰ ਏਕਸ ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦੀ ਜਦੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੂ ਸੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਜ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ, ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਸਮੇਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਆਕਾਰ ਏਕਸ ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਤਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਤਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ
ਪਲਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਤੇ ਹੋਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਪਾਪ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਕਿਸ ਜੀਵ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਧ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਰੂਪੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਆ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕਮਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਦੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ। ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਬਣੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਆ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਦ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਵਿਚਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਸਰਪ ਬਿਰਖ ਹੋਏ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇਰੇ। ਨਾਗਕੁਲੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਨਾਗਕੁਲ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਗਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਆ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਗਵਾਈਏ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜੇ ਛੱਡ, ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣੇ? ਮੇਨ ਗੱਲ ਬਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰਾ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਵੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਕ ਭਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਜਾ ਮਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਖਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ, ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਬ ਇਸਕਾ ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ, ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਦੋਂ ਦੱਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੋ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵਸਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਵਿਸਾ ਇਹ, ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੂਝੀ ਮਿਲਦੀ ਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ, ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾਂ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਭਰਮ। ਜਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਦੋਂ ਮੋਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਰੂਪ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਜੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਹ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਸਰਬੰਗ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀਂ ਕੋਇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਭਾਈ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਚੇ ਜੇ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਜੇ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਨਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਣਹੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਅਣਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋਣੀਓ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਹੋਣੀ ਆ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ, ਪੁੱਤ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਦਾਰਥ, ਸੱਤੀ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 291 ਤੇ ਸਭਾਏਮਾਨ। ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ, ਤਬ ਬੰਦ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਕੋ ਗਨੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਹੋਏ न जाने तुमरा अंत, ऊँचे ते ऊँचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाਉ ना जाने मेरा। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। ताको बिघन न को लागे, जाकी प्रभ अगे अरदास। अरदास एक ओंकार। वाहिगुरू जी की फतेह। श्री अकाल जी सहाय। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तर। गुरु नानक ली ध्याए, फिर अंगत गुर ते अमरदास। रामदासे होए सहाय, अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरो। श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याइए, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए, कर नौ निध आवे धाए। सब थाई होए जी सहाय, सब थाई होए सहाय।